अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूहुना कड़ी रब, पहर नफस कसम पर अब ताना क़ुरबान महबूबा। अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इल्म पशमार, विधि तकरार पडेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। स्ताद ज़ुल्फ़ो खुशबुई चश्व सरगंदा, स्ताद ज़ुल्फ़ो खुशबुई चश्व सरगंदा, मुअत्तर दिमाग फिरदौस के दर द्वान शो। और दास्ता इश्क़ व मोहब्बत और दास्ता मिना द मोहम्मद अमीन मज़हब दीन व ईमान शो। द मौला द राज द पारा मोहम्मद खैरुल बशर जी, द असरा खिलाती व मुस्तला मकान तमे दिल बरजी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। टोल दोस्तान को शौक़ व मोहब्बत से दुरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। देरो कदरदानो, मशरानो कशरानो, द रब ला यज़ाल और रब बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी चुमंगा तासु दुआन जहान द सरदार आक़ाए नामदार द ख़पल उम्मत गमख़ार द ख़पल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी हो। अल्हम्दुलिल्लाह। 13 जुमा कतासु दोस्तानो तयादशी द मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर मौजू बांधे मुख्तसर वक्त के ज़िनी खबर शवे अब मावीली का जुंदोन इंशाअल्लाह ताला पर दे बांधे बाकी खबर ब्या पबल जुमा की वो यानी दे जुमा की चूँकि सिर्फ पाकिस्तान ना बल्कि टोल आलम इस्लाम और बल्कि टोल दुनिया चेदा दादे आलमी वबा पज़त के दा और पागे के ज़रगुनो इंसानानो फौतगी शवेदा और पाकिस्तान के दा स्वयं और रजदा पडेर शोर ज़ोर सरा पटोल मीडिया बांधे सोशल मीडिया बांधे आओ हर इंसान द खबर मौजू चिदा आगा दगा वबा दा दगा बीमारी दा। मैं द मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीब रहमान साहिब दामद बरकातुहुम व फ़यूज़ातुहुम अलैना
داغي حکم او ټول اهل سنت ته بالخصوص اهلیان پاکستان ته چې دا موضوع چې دا د دې جمعې نو دا خلقو ته عوامو ته د احتیاطي تدابیرو او د توبې او د استغفار همدارنګه د الله جل جلاله طرف ته د رجوع تایید او تلقین وشي چې الله کریم جل جلاله مونږه د داسې وبایي امراضونه په خپل حفظ و امان کې وساتي. عزتمندو داسې مختصر وخت کې پس منظر باندې خبره شروع کوو. د ټولو ناول دا دعا ده چې الله کریم جل جلاله مونږ او تاسو همیشه د پاره داسې وبایي امراضونه وساتي او د دین متین او د دین اسلام د خدمت لپاره دی الله کریم جل جلاله ټولو ته روغ صحت سره د ډېر برکت د ژوند نصیب کړي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی وی حضور علیہ السلام مبارک د قریشو یو ټولګي ته خطاب کو او پاغه خطاب کې ورته حضور علیہ السلام مبارک 15 سیزونه ذکر کړل او وی فرمایل چې 15 سیزونه داسې دي چې هغه را روان دي په آینده وخت کې او په کم وخت کې چې هغه راځي زه د هغې وخت نه پناه غواړم. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایل چې زه د هغې نه پناه غواړم چې هغه 15 قسمه خبرې 15 قسمه امراض دا په دې امت کې عام شي نو زه د هغې وخت نه پناه غواړم. د هغې نه یو چې ذکر که حضور علیه السلام مبارک نو دای ذکر که چې یو وخت به داسې راشي چې فحاشي او ریاني به بالکل عامه شي. فحاشي او ریاني چې دی نو دا به کلي په کلي کور په کور او وطن په وطن باندې عامه شي. خو صرف عام کېدل به نه وي بلکې د دې سره سره به دغه فحاشي او دغه اوریانۍ باندې خلک فخر کوي او اعلانیه طور باندې به دا کوي او په دې ګناه باندې باغی ته شرم او سعار نه محسوسیږي بلکې دا باغی داسې کوي چې دا به اعلان کوي ښکاره به کوي او په دعوې سره به کوي او په فخر سره به کوي. کریم آقا مبارک فرمایل چې کلم په کم یو قوم کې فحاشي او اوریانی دې حالت لراشي چې هغه بالکل علی الاعلان شروع شي او په هغې باندې دغه فحاشي او اوریانی باندې څوک شرم و عار نه محسوسوي بلکې نن سبا خدا خپل حق ګڼي چې نه دا فحاشي دا اوریانی زما حق دی. تاسو به کتلی به په 8 مارچ باندې ښځو چې کم پینفلیکس او کم پوسټرې او کمې خبرې کولې د هغې ټولو بنیاد دا چې دا زموږ حق دی او په هغې باندې چې هغې کمې نارې لیکلې وې یا هغې کم خبرو اظهار کو نو یو مسلمانه معاشره چې دا هغسې چرې نشي کولی نه د هغې سوچ کولی شي. بیا چې انسان کې غیرت معمولی شانته مادم وي نه یو غیرتمند سړی هغې طرف ته کتیم نشي مګر هغې لګیا وې او ټول میډیا هغې له کوریج ورکو او هغې دا وې چې دا زموږ حق دی. زما کریم آقا فرمایي چې کله دقسې صورتحال راشي چې په هغې باندې فحاشي او اوریاني د حد له ورسي نو په دقه وخت کې بیا تاسو څه وکئ. حضور علیه السلام مبارک فرمایي تاسو بیا د هغې بیمارو انتظار وکئ چې کمې بیماری ستاسو په مخکینو خلکو کې نه وې. نوې نوې بیماری نوې نوې تکلیفونه نوې نوې نمونه د هغې انتظار وکئ چې الله جل جلاله به دا تاسو باندې بیا مسلط کړي. هسې خو په ټوله ځمکه دا خو یو عالمي وبا راغله یقین وکئ چې په دې ملک کې ګورې که بهر ګورې چېرته پخوا دا تصور هم نه و چې د 20 کالو هلک به هم شوګر وي چېرته پخوا دا تصور هم نه و چې د 13 کالو ځوان چې کوم دی نو هغه ته به هم بلډ پریشر بیماري وي. دا بلډ پریشر چې وه دا د بوډاګانو بیماري وه چې عمر به سیوا شو یو حد له به راورسېده نو خلکو به ویې چې کوم دی رګونه چپړ شو او په دې کې وینه چې دا ډبل شوه نو د وینې هغه دغه چې دی هغه د دې روانګي چې د هغه متاثره شوه نو په دې وجه باندې او یا چې کوم دی په دې رګونو کې د ډېر عمر سره سره چربي وشوه نو دا به داسې یو بیماري وه چې دا به رستو راتله. او که تاسو ته خیال مونږ ته هم په خپل ژوند کې یاد شي چې مونږ واړو چېرته مونږ دا نه و اورېدلی چې د فلاني سړي شوګر دی چې هغه عمر کم و چېرته د 20 کالو وي چېرته د 13 کالو وي چې د دم شوګر کېږي
بلکې دا ټولې داسې بیماری وې چې دا به د عمر دا به ډېر وروستو راتلې. مګر یاد ساتئ چې کله حالت دا جوړ شو چې په فحاشه او ریانۍ باندې فخر کیږي، ښځې علی اعلان ښکاره وایي د یوې ویډیو راغلی ده او باقاعده چې کوم دی انټرویو ورکړی ده، ورته ویلې شوي دي چې تا د څه نه تکلیف دی، هغې ورته ویلي دي چې ما ته تکلیف د اسلام نه دی. اسلام ماله حقوق نه دي راکړی، اسلام زه داسې کړی یم او سړی داسې کړی دی. دا عزتمندو دا د اوسنۍ نظریه نه ده، د دې نظریه دان یو تیر شوی دی مستشرقینو کې، د هغه نوم ایډورډ ویلیم، او هغه به اکثر دغه نظریې پیش کولې او د هغه نظریې چې دي دا ډېر زیات عام هم دي. په هغې کې چې کوم دی دا د هغه نظریه وه، او هغه چې کوم دی دا نظریه چې د ډېره مشهوره ده د مغرب زده خلکو کې، او هغه نظریه دا ده چې د فیک پوینټ آف اسلام از د ډیګریډیشن آف وومن. وایي چې دا د اسلام کمزورې نقطه نظر دا دی چې دې ښځې ته په کم نظر باندې کتلي. دا د هغه نظریه وه چې دې ښځې ته په کم نظر باندې اسلام کتلی دي، نو لہذا دا د اسلام ډېر کمزورې نقطه نظر دی. حالانکې دغې نظریه دان ته دا پته نه وه چې اسلام ښځې له کوم حق ورکړی دی په کائناتو کې، داسې حق اسلام له بل چا هم نه دی ورکړی. مونږه که مخکې چې کوم دی وخت وګورو یونان کې چې کوم دی دا یو رواج و چې تر څو پورې به ښځه خوښه وه خو ټیک وه، که خوښه به نه وه حلاله به یې کړه، او به یې ویشته، بل څه چل به یې ورسره وکړه، مړه به یې کړه. نو هغه نه به چا تپوس نه کو چې دا تا ولې، نه سرکار نه د هغه ښځې کور والا خلکو، نه رور نه پلار، هېڅ چا هم ترې نه تپوس نه شو کولی. نو تاریخ لیکي چې 700 کاله تیر شو، په 700 کاله کې چې کوم دی د طلاق نوبت نه و راغلی. وجه دا وه چې 700 کاله کې د طلاق نوبت ځکه نه و راغلی چې ښځه به د چا خوښه شوه خو ټیک به وه، که خوښه به نه شوه حلاله به یې کړه، چا به دې تپوس هم نه شو کولی. په دې وجه باندې همدارنګې په انډیا کې اوس هم په دې ټایم کې په بعضې پسمانده علاقو کې اوس هم دا رواج شته که ښځه په لومبنۍ شپه باندې د واده په شپه باندې چېرته خاوند مړ شو، نو هغې ورسره د دغې خاوند سره حقه ژوندی ښځه هم سیزي. هغې وایي چې دا د دې هغه نحوستو چې دا راغله لحاظه دا به ورسره وځي. دا اوس هم شته، مګر اسلام چې کله راغی، اسلام په خپل ځای باندې ښځې له ډېر خپل حقوق ورکړل. او زنانو چې دی یو ډېر لوی کردار دی په هغې باندې، هغه بېله خبره ده، ما نه خبره هغه طرف ته ځي، خو زه صرف په دې باندې مې وی چې یعنی علی الاعلان لګیا وې، دغه فسق علی الاعلان شروع، دغه فجور علی الاعلان شروع، او اعلانیه طور باندې هغې چې کوم دی باقاعده د دې دعوت ورکو او لګیا وې خلکو ته. نو چې کله هم که په هغه جمعه باندې تاسو د حضور امیر المجاهدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتهم که چای په حقه جمعه باندې تقریر اورېدلی وي، نو هغه مبارک په حقه ورځ باندې چونکې نباد القوم دی، د دې قوم نبض ورته پته ده چې دا قوم روان کم طرف ته دی او دې کې کمی بیماری دي، هغه په حقه ټایم باندې ووې. او بیا د حضور علیه السلام مبارک دا حدیث و حافظ دی، هغه مبارک په حقه وخت باندې ووې چې دا ښځې خو ښکاره خو یو مارچ دی، ښکاره خو چې کوم دی د فحاشۍ او د اوریانۍ او دعوت ښکاري، مګر حقیقت کې دا د الله جل جلاله قهر و غضب له دعوت ورکوي، دا د ډېر لوی عذاب له دعوت ورکوي. او هغه وخت را روان دی چې د دې دغه عذاب به بیا موږ په ټولو باندې راځي. امک کا وشو عزتمندو، هغه د الله جل جلاله ولی دی. که تاسو ته خیالي مخکې چې کوم دی یو خبره کړې وه، چاینا کې ډېر لوی ظلم شروع و په مظلومانو مسلمانانو باندې، او د ظلم و جبر او داستانو، او بعضې صوبې داسې وې چې په هغې کې مسلمانانو باندې په اذان باندې پابندي وه، په اودس باندې پابندي وه. بعضې ځایونه داسې وو چې هلته مسلمانان چې دي هغه دومره په سختۍ او تکلیف کې وو چې مذهبي ازادي هم ورته نه وه، په زور به پې چې کوم دی خپل بدمت ته به یې راړول او کفریه کلمات به پې وې، او بیا په هغې باندې اجتماعي طور باندې کم عذابونه وو. نو زمونږ قومونه ډېر بې حسه دي، زمونږ چې کوم دی حکومتونه ډېر بې حسه دي، ټول عالم اسلام با اختیاره خلق ډېر بې حسه دي. هغې باقاعده د دې نه خبر وو، د دې به ورته باقاعده علم وو، مګر د هغې باوجود هغوی چې کوم دی صرف د دوی د معاشي طاقت نه یریدل، د دوی د قوت نه یریدل. هغې د خپل مسلمانانو په حق کې آواز نه شو پورته کولی. یو ورځ چې کوم دی دغې درویش لاسونه پورته کړل او ډېر په جلال کې چې کوم دی څو کړه دعای ضرر یې وکړل، په ډېر جلال کې.
او په داسې انداز یې وکړه چې هغه اوس هم شته په سوشل میډیا باندې چې انسان وګوري انسان ورسره غونځیږ شي. والله العظیم هغه وبا، هغه قحط او هغه چې کوم دی حالت چې د کومو مسلمانانو د میندو خویندو نه دی لوپټې کوزولې او د هغې مخونه ښکاره کول، هغه قادر مطلق ذات ورته وښودله چې زما چې کوم دی څه دی، زما هغه قادر مطلق ذات او هغه غیرتمند ذات غیور ذات ورته وښودله چې بیا ټول چاینا والا لګیاو خپلې ښځې سر تاپا پټولې، یو ځای به هم ښکاره نو ورته وی چې مکمل څومره پټ یې نو دومره به ستاسو حفاظت کیږي. زنانه به چې را روانې وې په خپلو چې کوم دی بورکو کې او هغې به چې کوم دی خپل نقاب را اچولی و، هغه آلرډي هغې ته پکې بیا د ماسک ضرورت هم نو هغې محفوظې وې. په دې وجه باندې عزتمندو چې کله هم دا حالت راشي او مسلمانان چې دي په دې کې دا څیزونه عام شي، په دې حدیث کې چې کومې 15 خبرې نورې دي هغه هم د دې وخت سره تعلق ساتي چې کله ناب تول کې کمې راشي او خلک لګیا وي هغې کاروبار ټول په دوکه باندې چې کوم دی کوي، هغې ذخیره اندوزي شروع کی او بیا څومره د افسوس خبره ده چې لږ پاکستان کې چاته د کمې خبرې ضرورت شي همغه څیز چې کوم دی خلک ډایرکټ ذخیره کی، همغه څیز ډایرکټ د هغې هغه ریټ کم ځای ته ورسي، خلکو ته د ماسکونو ضرورت شوي، دا به د دې نه چې کوم دی څه ورکوي، د دې نه به حفاظت ورکوي، د 150 نه خبره لاړه 1700 ته 1800 ته 2200 ته یو ډبې. ولې عزتمندو دا د دې خلکو هغه ظلم دی چې اوس هم په دې ظلم نه دی باز نه راځي. نو چې کله دا خبرې شروع شي زما کریم آقا مبارک فرمایي تاسو باندې به الله داسې خلک مسلط کی، د بهر نه به در باندې داسې خلک مسلط کی چې ستاسو لاس کې به هېڅ هم پاتې نه شي، دا خپل شته هر څه به هم درنه والي. نن عزتمندو امکه دور دی چې کله هم په مونږ کې فحاشي او ریاني عامه شوه، ښځې علی الاعلان روډونو ته راووتې، نو دا د حکومت وقت خبره وه چې هغې دا ویلې وې چې خبردار دا د الله قهر و غضب له دعوت ورکول دي او په دې اور کې به بیا ټول قوم سوځي. نو څه چلو شو عزتمندو، د الله جل جلاله قهر و غضب له دعوت ورکړی شوی. کشمیر کې 8 میاشتې شوې وې، مسلمانان مظلومان په قید و بند کې بند پراته وو، کرفیو وا څنګه چې دوی وایي د فلاني علاقې چې کوم دی نن موږ لاک ډاون وکړو، دا نوم که تاسو اورېدلي، او اټلی چې دی ټول لاک ډاون دی، د چاینا فلاني شهرونه ټول لاک ډاون دي، د امریکې فلاني ښار لاک ډاون دی، همدارنګه پاکستان کې فلاني ځای چې کوم دی لاک ډاون دی. دا لاک ډاون دا دی چې مکمل طور باندې خلک کورونو کې بند کی، مارکیټونه بند شي، روډونه بند شي، ادارې بند شي، دفترونه بند شي. نو چې یو ورځ هم انسان په کور کې یو 10 انسان وي چې هغه د ورځې پیسې ګټي، هغه چې کوم دی څه کوي، مزدوري کوي، هغه لاس ګاډی چلی، هغه بل څه کوي، هغه یو ورځ لاکډاون کې حالت کې دننه ګیر شي، هغه ته پته لګي لاکډاون څه شی دی. چې کوم انسان داسې وي چې هغه د بهر بلد وي، هغه دننه ګیر شي، هغه ته پته وي چې لاکډاون څه شی دی. همدارنګې چې د چا کاروبار وي، د چا بزنس وي، هغه ته پته لګي لاکډاون څه شی دی. په دې باندې د انسان څنګه خولې وځي موږ ته احساس نه کېده، نه ټولې دنیا ته احساس کېده چې 8 میاشتې وشوې، 8 میاشتې وشوې د کشمیر په مظلومو مسلمانانو باندې لاکډاون دی، دکانونه بند پراته دي، همدارنګې کاروبارونه بند دي، ادارې بندې دي، جماعتونه بند دي. نن عزتمندو اکه څیز موږ په خپلو سترګو باندې ولیده. الله پاک وښو چې تاسو که د هغې احساس نه کوئ نو ستاسو دغه ساینس به زه په 1 سکنډ کې تس نس کمه. خلک خلک لاړل ساینسدانان سپوږمۍ ته وختل او مولیان لګیا دي د اودس چلونه ښیي، مولیان لګیا دي هغې په پوزه کې د اوبو چل ښیي چې اوبه به څنګه اچې، غړغړې به څنګه کې، اودس به څنګه وی. هغه قادر مطلق ذات وښودله، د هغې ساینسدانانو ساینس په 1 سکنډ کې دړې وړې شو او مکه خلک بیا مسلمانانو ته محتاج شو. ساینسدانانو تسلیم کړه چې د دې وایرسو نه به هغه څوک بچ کېږي چې څوک کم از کم د ورځې 15 ټیمه مخ هم وینځي، لاسونه هم وینځي، خپې هم وینځي او په پوزه کې هم اوبه اچوي، همدارنګې خوله کې هم اوبه اچوي. که یو انسان بارها بار عمدہ عمل کوي، الله جل جلاله چې اسلام لکم تقویت ورکړی دی په دې عمل باندې، نو دا سړی به د دې مرض نه بچ کېږي. هغه قادر مطلق ذات وښودله چې زه هغه ذات یم چې ساینس بدله په سکنډ کې اخوا دېخوا کم او زما د قدرت نشانې به هر طرف ته چې کوم دی بیا ظاهرېږي.
اوس هم عزتمندو ډېر خلک داسې دي چې هغې احتیاطي تدابیر دا خو پیش کوي چې لاس مه ملاوهئ، دا خو پیش کوي چې تاسو چې کم دی یو ځای کې را جمع کېږئ مه، دا احتیاطي تدابیر خو پیش کوي چې تاسو داسې کوئ چې کله ټوخې درځي یا بل څه نو تاسو هغه وخت کې چې کم دی چې بل انسان باندې ستاسو د ټوخي دغه حالات ور نه شي. مګر افسوس خبره دا ده چې اوس هم مسلمانان تر دې دمه پورې مسلمانانو لا په ذهن کې دا نه دي راغلی چې د الله جل جلاله گرفت چې کله راشي نو احتیاطي تدابیر صرف دغه بیا نه دي. ټیک ده شریعت چې کم دی د احتیاطي تدابیر حکم هم کوي چې احتیاطي تدابیر هم پکار دي، مګر ورسره یو تدبیر دام دی چې ته الله جل جلاله ته رجوع وکړې، ته استغفار ووایې، ته راشې الله جل جلاله ته جړاو کې سر په سجده باندې ولګې. صحابو په وخت کې هم داسې خبرې راتلې، کله به چې کم دی قحط سالی راغله بالکل هر طرف ته به خبرې داسې شوې چې مکمل خشکي به شوه، د باران د یو ساس کې به هم چې کم دی څه نه و، د هغې به درک نه و، نو بیا به داسې نه وه چې هغې به چې کم دی څه وې د نورو تدابیرو پسې به شو چې ونې زیاتې کوي نو بیا به باران وشي، دا به باب جوړ کړي، به بره لاړ شي، وریځ به جوړه کړي، بیا به باران وشي. نه هغې به د ټولو نه اول راغلل او الله جل جلاله ته به رجوع کړه. مدینه منوره کې عمر فاروق صاحب دور کې قحط سالی راځي، هغې چې کم دی د حضور علیه السلام مبارک دربار مبارک ته راځي، ځکه چې امت ته پته ده چې کله د هر طرف نه ناامیدي راخوره شي د امید رڼا یو د مدینې منورې د جانان دربار شته دی. نن څومره د افسوس خبره د عزتمندو په دبۍ کې په سعودي کې ټول حجاز مقدس کې ټول جماعتونه نن د جمعې د ورځې بند دي، په یو جماعت کې نن منځ نشته. څه چل دی دا وایرس چې کم دی دا پیلاویږي، حتی د ټولو نه لوی زمونږ او ستاسو د امیدونو محور او مرکز چې چرته انسان باندې یو حالت راشي او هغه بالکل د هر طرف نه ناامیدي شي نو یو د امید مرکز خوشته، یو د امید رڼا خوشته، انا مبشرهم اذا ایسو، یو د امید رڼا خوشته. نن عزتمندو دومره د افسوس خبره ده چې په تاریخ کې په لومبني ځل باندې دی مسجد نبوي شریف هم بند کړ. ما اوس چې راتلمه ما ویسه نه کېدی چې دا خبرونه وي، بعضې وخت کې نن سبا سم یو خبر معمولی شان خور شي بیا ولر څوک بس لته ورکوي او مخکې دا کوي، ما وی کېدی چې دا خبرې په مدینه منوره کې یو خادم دی او د هغه سره زما د روزانه رابطه وي او هغه د حضور په دربار کې د الله په کرم سره روزانه حاضري کوي او روزانه زموږ سلام پیش کوي او د سلام پیش کېدو نه پس بیا میسج را لیږي چې ستاسو سلام ما پیش کړ. نو ما هغه ته وختي میسج وکړ، ما وی چې دا خبر مې اورېدلی دی چې نن مدینه منوره د جانان حرم مبارک هم بند دی. نو هغه ما ته په ډېر افسوس سره ووایي چې بالکل چې نن ټول عاشقانو دلته سرې سترګې بهر ناستې دي، نن د مدینې منورې د جانان حرم شریف هم بند شوی دی. کوم حرم شریف والله العظیم په داسې حال کې انسان سوچ کی شي چې د دې بیمارو به څومره اثر وي، څومره به طاقت وي. یو نگاه ناس پکار دی زما د مدینې منورې د جانان چې د امت دپاره هلته عاشقان کینی، حضور مبارک چې کم دی په خوا کې جړاګانې وکړي، جړاګانې وکړي، شین ګمبد نه جلوګر شاه محمد رسول الله، د اسلام په حال خبر شاه محمد رسول الله او هغه ستا په وینو تاند د اسلام گلشن اوچیږي. دا زابونه داسې نه دي راغلی. د نن نه څو کاله وړاندې یو ماشوم بچی و د شام، اوس هم چې کوم دی تاسو نیټ باندې د هغه تصویر او ویډیو وګورئ، یو ماشوم بچی و د شام او د 3 کالو عمر و، د 3 کالو نه لږ سیوا و، خو ماشوم بچی و. هغه چې کوم دی د شام د دغې ظالمانو په هغې بمبارۍ کې زخمی شوی و او چې کله خپلې اخري سلګۍ وه او اخري وړې سلګۍ وهلې په دقه وخت کې یو خبره کړې وه او هغه خبره یې دا وه چې سأخبر الله عن كل شی. هغه په هغه خپل عامیه زبان کې ویلیو، معمولی د دې نه بدله ده، خو ټوټل مطلب یې دا و چې امت مسلمه زمونږ خو چې کم دی څه چلو شو، بچي زمونږ ټول ټوکړې شو، زمونږ میندو مخې ته د هغوی د بچو ټوکړې پرتې دي، زمونږ ټول شام چې کم دی هغه ټول کورونه هر طرف ته وران ویجاړ پراته دي، لوټي شو. تاسو سره خو طاقت ډېرو، تاسو سره خو ایټمې وې، تاسو سره خو میزایلې وې، مګر د هغې باوجود تاسو زمونږ فریاد هم ونه رېده، تاسو زمونږ جړاګانې هم ونه رېدې. نو هغې ماشوم په خپل اخیرني سلګو کې دا خبره کړې وه چې زه به الله جل جلاله ته د هر څه ویم، زه به د هر څه الله جل جلاله ته ویم او ستاسو دا یو حالت به ورته زه پیش کوم.
زما داسې خیال دی چې مکه ماشوم الله ته فریاد کړی دی او مکه ماشوم فریاد بیا الله اورېدلی دی چې نن حرم شریف هم بندېږي، مکه معظم هم بندېږي، طواف د بیت الله هم بندېږي. مسلمانانو د پاره د دې نه لوی د تباهۍ آغاز بل نشته. بیمارۍ خو ډېرې دي، روزانه ته په سوونو زرګونو خلک مري، خو یاد ساته عزتمندو د دې نه لوی د مسلمانانو د پاره د تباهۍ آغاز نشته چې په کم ټیم کې مسلمانان دې حد له ورسي چې د دې د امیدونو محور او مرکز هم بند شي. چرته لاړ شو عمرونه خلک ډایرکټ چې کوم دی زر زر را رخصت شو ځای واپس شي، د حج پته نه لګي سبا کېږي. د انسان په زړه درد وکړه وی به زه به خپل فریاد د مدینې منورې جانان ته واورم، ځان باندې به چې کوم دی شپه ورځ یوه کړه پیسې به برابر کړې زه به عمرې له لاړ شم. شته خلک ټول واپس شو. هماغه د امیدونو محور او یو مرکز دی چې عاشق صادق به فرمایل هغه ستا په وینو تاند د اسلام گلشن اوچیږي، ستا د باغ ونې پرې کېږي، دیوالونه راغورځېږي او په دعا د رب په درشه محمد رسول الله. او نورانی مخرانو ما کا چې د غم دوران په شا شي، خو هم د دغې در نه زمونږ دا تمه ده. نورانی مخرانو ما کا چې د غم دوران په شا شي او دا د غم شپه مو سبا کا، دا کار کله بې لتا شي. نورانی مخرانو ما کا چې د غم دوران په شا شي او دا د غم شپه مو سبا کا، دا کار کله بې لتا شي. رانو مالک د انور شاه محمد رسول الله. او محمد امین فقیره ډېر زخمی د زړه په سر شوې، د اسلام په غم دلګیره څومره ناقرار مستر شوې، مسیحا ستا د پر هر شاه محمد رسول الله. نن عزتمندو کلم قوم ما اول نه به وې تاسو ته که تاسو یاد شي چې څوک زما بیانونه اوري هغې ته به دا خبره یادوي. ما وی ګوره یاد وساتئ چې کم قوم دومره مجرم جوړ شي چې کله د خپل نبي د عزت سودا کوي، کله د خپل نبی په ختم نبوت باندې پیسې اخلي، کله د خپل نبی د عزت او د ناموس باندې سودا کوي او په هغې باندې مراعات اخلي او پیسې اخلي. او بیا د هغې قوم علما د هغې نه ګونګیان جوړ شي، د هغې قوم مشایخ چې دي د خپلو استانو بچ کولو کې مصروف شي. او بیا چې کوم دی صوفیزم هغه صرف چې کوم دی د مودي او د ټرمپ میزبانۍ ته پاتې شي او په هغې باندې قوم مکمل طور باندې خاموشي اختیار کړي. عراق ټوکړي ټوکړي شي مګر د قوم پروا نه وي، شام لوټ شي مگر د قوم پروا نه وي، نهو میاشتو نه د کشمیر مظلوم چغې وهي مگر اورېدو ته څوک تیار نه وي. همدارنګې عزتمندو پاکستان کې د حضور په عزت حملې کېږي، आवाज پورته کولو ته څوک تیار نه دي. که چا आवाज پورته که هغه سیاسي شو وي دا د خپل صف نه بهر کې د خبرې سیاسي شروع کړې، نه چې کله حالت دا شروع شي عزتمندو بیا د الله قهر و غضب ته بیا انتظار کوئ. بیا د الله قهر و غضب راځي چې په کم قوم کې د جهاد نوم هم ختم شي، نوم هم څوک نشي اغستی. نو بیا زما کریم آقا خو فرمایلیو اذا ترکتم الجهاد فسلط الله علیکم ذلہ، تاسو چې کله جهاد هم پرېږدئ بیا به الله په تاسو باندې ذلت مسلط کی. نو د دې ذلت نه بهر کېدو دپاره چې څنګه دغه احتیاطي تدابیر دي مونږ منو، قوم ته مو وایو احتیاطي تدابیر وکئ، بې ځایه ځایونو نه ځان وساتئ. همدارنګې چې کوم دی چې څه ډاکټران وي په هغې باندې عمل وکئ، مګر ورسره دا هم وایو جوماتونه مه بندوئ، راشئ جوماتونو کې الله ته جړاګانې وکئ، جوماتونو کې چې کوم احتیاطي تدابیر دي هغه هم وکئ، خو ورسره راشئ الله دین ته رجوع وکئ، توبه وباسئ په هسې عملونه باندې. یا الله کریم زمونږ توبه ده دا ډېر لوی جرم رانه شوی دی، مونږ چې کوم دی دا اعاده کوو چې انشاءالله تعالی مونږ به بیا د حضور د عزت او د ناموس په داسې سودا کې بیا چرې شامل نشو، او چې نه څوک پکې شامل شوي دي زمونږ ته د براعت اعلان دی. الله جل جلاله ته رجوع کوئ، او چې چا سره طاقت دی د کشمیریانو مظلومانو دپاره آواز پورته کوئ، د خپل مسلمان رور دپاره آواز پورته کوئ. نو چې کله دغه احتیاطي تدابیر هم وشي الله به موږ باندې عذاب اوچت کي. او که داسې نه وي عزتمند اوس کرونا دی دې پسې به یو بل نوم راشي، ورپسې به یو بل نوم راشي، ورپسې به یو بل نوم راشي، مګر دا عذابونه به په موږ باندې وي. خلکو خو اوس انتظار کو چې اوس به چې کوم دی ډینګي وایرس راځي، او خلکو هغې ته دغه کو چې ګرمي راله ماشي شو، اوس به دغه مسله وي ځای په ځای باندې پکې دا حالت راغی. وجه دا د عزتمندو چې تر څو پورې موږ د الله دین ته واپس رجوع نه کړې دا حالت زموږ نه ټیکېږي.
رب لا یزال دې زمونږ او ستاسو د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام دین سره مینه پیدا کی. زه بطور یو خادم د تحریک لبیک یا رسول الله تاسو ټولو نه په دغه قافله د عزیمت کې د شرکت کولو څه کومه درخواست کوم چې د حضور د دین دپاره، د حضور د عزت او ناموس دپاره، د ختم نبوت د حفاظت دپاره، د مظلومانو مسلمانو د داد رسۍ دپاره ټول قوم په یو میدان باندې ودرېږئ چې کوم قوم د نالو نه، د روډونو نه او داسې د ټرانسفارمرو نه بهر نشو، دغه حالت به د دې نه نورم ورځ په ورځ باندې بدتر کیږي. او که کم قوم د خپل تقدیر فیصله وکړه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، د خپل تقدیر د بدلیدو چې کم دی عزم یې وکړو چې زه به الله جل جلاله په توفیق باندې دا خپل چې زما کم حالات دي د دې د بدلولو کوشش به کومه، نو انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې الله کریم به په موږ باندې کرم وکړي او زموږ نه به دا تکلیفونه ختم شي، دا بیماری به ختم شي. نو زه تاسو ته آخري بیا دا وایم چې صرف احتیاطي تدابیر دغه نه دي چې کوم ډاکټران ښایي الله دین ته رجوع وکړي، هغه دعاګانې ووایئ چې کومې دعاګانې د داسې وباګانو د داسې امراضو په ټیم کې په حدیثو کې او چې کوم دی منقوله دعاګانې دي هغه ځای په ځای باندې تاسو ته ملاویدی شي. د هغې چې کوم دی کتابونه یي هغه په نیټ باندې شته، هغه داسې چې کوم دی د هغې دغه دپاره کوشش وکړئ دا مخکې ورسوئ. او همدارنګې ورسره صفایي چې دا د نصف ایمان دی، کم از کم په یو داسې وخت کې چې وبا عامه شي په اکه ټیم کې بیا پکار دا ده چې انسان په داسې وخت کې چې کوم دی بیا د صفایي ډېر زیات خیال ساتي. او صفایي خو زموږ مغرب هم تسلیم کړه او بلکې ډاکټران هم دا وایي چې دا وایرس چې دی دا په هغه چا باندې د ټولو نه زر اثر کوي چې کوم خلک د خنزیر غوښه او دا نور دا چې کوم حرام دی چې دا ډېر زیات خوري. مسلمان باندې دا هغسې اثر نشي کولی زر چې کوم په هغې باندې کوي په کوم صورت او تیزۍ سره. او بیا عزتمندو زموږ خو عقیده هم دا ده چې اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. نو په دغه یره باندې خلکو ډېر زړونه په دغې باندې وبایلل چې دا به داسې چلو شي، دا به دا چلو شي، هغه د ډینګې نه راځي، هغه به روغ رمټې او ناصافه به راپرېوځي. خو د هر یو څیز چې کوم دی د انسان چې دی هغه ایمان او عقیده ده چې زما د رب مشیت پکې نه وي شامل. نو یاد ساتئ موږ ته د یو شی چې کوم دی نقصان نشي راکولی. لہذا تاسو ټول په یو عزم سره، په استقلال سره او په یو ډېر چې کوم دی احتیاط سره د دغې څیزونو مقابله وکړئ او د احتیاطي هغې تدابیرو سره الله دین ته رجوع کړئ، نظام مصطفی دپاره کوششونه شروع کړئ. زما یقین دی چې الله کریم جل جلاله به مونږ د داسې آفتونو نه، غمونو نه په خپل زمان کې وساتي. په جمع باندې دعا وکړئ چې الله کریم خدای پاک دا کوم دوستان چې دلته راغلي دي د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام په خاطر باندې د دارین خیر نصیب کا، د غمونو مصیبتونو نه وساته. دا کوم وبایي مرض چې راغلی دی الله کریم جل جلاله د خپل حبیب علیه السلام په خاطر ته زموږ حفاظت وکړه. او الله کریم جل جلاله مسلمانانو حامی و ناصر شه، خدای د مسلمانانو حامی و ناصر شه. او الله کریم جل جلاله څومره دوستان ملمانه چې دا تاجي آباد شریف د علم عرفان عظیم دینی او روحانی مرکز ته راځي او د عاشق صادق مجاهد کبیر فخر کشمیر حضرت الحاج محمد امین بابا جی رحمت الله تعالی علیه دا هغه مبارک خواله راځي، د موی مبارک خواله راځي. خدای د دغه په توفیل باندې د دغه فیوزات او برکات نه مستفیض وګرځوه. او څنګه چې خدای پاک د انګریز خلاف د دغه خاورې نه چې په کوم ځای باندې ناست دي د انګریز خلاف د یو جدوجہد آغاز شوی او په هغې کې الله مجاهد اسلام مجاهد اعظم حضرت فضل واحد بابا جی صاحب هغې مبارک الله زموږ مرشد پاک لا الله کریم جل جلاله بری او کامیابی ورکړه. او بیا بابا جی مبارک په هغې نقش قدم باندې په مخکې باندې روان شو. او هغه انګریزان چې کوم دی فیصله کن مارکې وشوې او هغې دا وطن پرېښوده. ډېر خلک د وطن د ازادۍ چې دي د عجیبه عجیبه طرف ته چې کوم دی دغه کوي چې دا فلانی آزاد کړی او دا ډنګلي آزاد کړی او دا ده کړی و. خو انګریزان چې د دې وطن نه وتلي چې د وطن نه وتل نو بیا خو هغې ځان دپاره یو وروستو یو ګند پرېښوده او په هغې ګند کې به یې موته چې کوم دی ورچولو. خو چې د ملک نه انګریزان اوښکلي دي او انګریزان یې په تېښتو باندې مجبور کړي دي، یو هغې شکست خورده تلي دي، هغه د دغې مجاهدین اسلام برکت دی. هغه دی اوښکلي دي او د هغې مارکیز دا مونږ نه زمونږ د خلو تاریخ دی، دا د پاکستان سپیشل برانچ او د ارکایز بنډلې په دې باندې ګواه دي. الله کریم جل جلاله دې د حج آباد شریف بیا هغسې د دین مرکز وګرځوي، هغسې الله دې د تصوف سلوک د علم عرفان او د جهاد عظیم دینی او روحاني مرکز وګرځوي. او د دې ځای نه د الله کریم جل جلاله دغه مشن بیا را تازه کړي. او رب العزت بابا جی مبارک چې پاکستان